नौवीं जमात के विद्यार्थियों, आप सब का ऑनलाइन क्लास में स्वागत। तो मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आस करती हाँ कि आप गुरु महाराज की किरपा के नाल अपने अपने घरां दे विच सेहतमंद बैठे पढ़ाई कर रहे हो। अज असी साहित्यिक रंग भाग पहला विचों जीवनी करतार सिंह सराभा करन जा रहे हाँ, जिसकी अज असी दोहराई करांगे। इसकी पहला भी तुहानूं वीडियो जिहड़ी है पहुँच चुकी है। करतार सिंह सराभा की जीवनी के लेखक डॉक्टर हरबंस सिंह चावला हैं। 16 नवंबर 1915 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ फांसी दी गई तो उन्होंने उम्र कितनी सी? 19 साल ते कुछ महीने। भारत की आज़ादी लिए शहीद होने वाले नौजवानों विचों वो सब तो घट उम्र का क्रांतिकारी सी। वो गदर लहर के मोढियां विचों सी जिन्हां ने अंग्रेज विरुद्ध शास्त्र क्रांति लिया के देश नूं आज़ाद कराउण दा सुपना वेख्या सी। गदर लहर के प्रधान बाबा सोहन सिंह पखना आप नूं बाबा जरनैल कह के बुलाउंदे सन। भगत सिंह उसनूं अपना प्रेरणा स्रोत, अपना गुरु, अपना मित्र अते अपना भरा कह के याद करते सन। जदों भगत सिंह नूं गिरफ्तार किया गया तां करतार सिंह की तस्वीर उसकी जेब विच सी, जिसनूं वो हमेशा अपने कोल रखदा सी। इस पहले पैरे दे विचों ही बच्चों बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। गदर लहर के मोढी कौन ने? गदर लहर के मोढी करतार सिंह सराभा नूं की कह के बुलाउंदे सन? भगत सिंह किसनूं अपना प्रेरणा स्रोत मानते सन? अगे गल 1912 की है। 15 कुछ साल का ये एक नौजवान भारत तो चल के अमरीका की बंदरगाह ते पुज्जा। जहाज के होर मुसाफरां नूं उत्तर जाण की आग्या मिल गई, पर भारत तो आए हिंदुआं नूं रोक लिया गया। उन्हां विच ये नौजवान भी सी जिहड़ा उच्च विद्या प्राप्त करन लई अमरीका वर्गे आज़ाद देश विच पहुंचिया सी। इमीग्रेशन अधिकारियों ने जहाज तो उतरदे ही उसनूं पुछया, तेरा नां की है? करतार सिंह सराभा। तू इत्थे की करन आया है? मैं इत्थे विद्या प्राप्त करन लई आया हाँ। कि हिंदुस्तान विच पढ़न लई कोई थां नहीं सी? हिंदुस्तान विच यूनीवर्सिटियां तां हन, पर मैनूं पता लगा कि अमरीका विच बहुत चंगियां यूनीवर्सिटियां हन जिन्हां विचों कई देशां दे विद्यार्थी आण के पढ़ते हैं। मैं भी इत्थे पढ़ना चाहुंदा हाँ ते कुछ बनना चाहुंदा हाँ। जे तैनूं इत्थे उतरन ना दिता जावे अते वापस मोड़ दिता जावे तां की करेगा? अमरीका वर्गे आज़ाद देश विच भी जो विद्यार्थियों नूं रोकां पाईआं जांदियां हां तां संसार की उन्नति किवें होवेगी? मेरी बेनती है कि मैनूं ना रोकिया जावे। की पता मैं इत्थों उच्च विद्या प्राप्त करके संसार के भले का कोई महान काम कर सकां, जिस नाल हिंदुस्तान की ही नहीं अमरीका की भी इज्जत वध सके। ये सुन के इमीग्रेशन अधिकारी खुश हो गया तो उसने करतार सिंह सराभा नूं सान फ्रांसिस्को उतरन की आग्या दे दी। करतार सिंह का जन्म पिंड सराभा जिला लुधियाना विच मंगल सिंह दे गृह विखे 24 मई 1896 ईस्वी नूं होया। वो रज्जे पुज्जे किसान सन। पिंड विच उन्हां दी चोखी जमीन सी। करतार सिंह अचे बच्चा ही सी कि उसके पिता का देहांत हो गया। सराभा का पालन पोषण दादा बचन सिंह ने किया। बच्चे हुण इहदे विच वेखो तुसी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि सराभा का जिहड़ा पालन पोषण किसने किया? इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसनूं की किया? जन्म कदों होया? उन्हां दे पिता का नाम की सी? पिंड का नाम की सी? उच्च विद्या हासिल करने लई करतार सिंह सराभा कित्थे गया सी? ये सारा उन्हां दी ये रीझ सी कि सराभा वड्डा होके कोई सरकारी अफसर बने। करतार सिंह सराभा की एक छोटी भैन सी जिसका नाम धन कौर सी। हुण इहदे विच आ जाएगा करतार सिंह सराभा की भैन का नाम की सी। ये तुसीं पहला क्वेश्चन जिहड़े MCQ असाइनमेंट वाले कीते उन्हां दे विच एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुसीं कर चुके जे। करतार सिंह का बचपन बड़े लाड प्यार विच बीत्या। 5 कुछ साल की उम्र विच उसनूं सराभे के प्राइमरी स्कूल विच दाखिल करवा दिता गया। उस तो बाद मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाने विच दाखिल हो गया। इत्थे उसने मिडल पास की। फिर मिशन हाई स्कूल च दाखला ले लिया। इत्थों
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉੜੀਸਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੜੀਸਾ। ਕਿਸ ਕੋਲ? ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿਸੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਦਰ ਮੇਰਠ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਦਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦੀ ਥਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 2 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਰੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 13 ਦਸੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਤੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।